हमारे इलाका के नौजवान भाई लोग हजरत को फूल की माला से नवाजेंगे। हमारे नौजवान अहले सुन्नत हमारे इलाके के बड़े भाई जनाब मोहम्मद सरफू भाई हजरत को माला से नवाजेंगे। आइए हम सब मिलकर हुजूर का इस्तेमाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। ए बाबू लोग तुम लोग बैठ जाओ। ए भाई बैठो या पीछे जा भाई। बैठ बैठो ना, तो वीडियो ले लेंगे। इसका वीडियो आ रहा है, बैठो ना, बैठो साइड कर। এখন আপনাদের মাঝে হুজুরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের এই মাহফিলের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নিয়াজু ভাই। জনাব মোহাম্মদ নিয়াজু ভাই হুজুরকে মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন। আমাদের আমাদের মহল্লার ছোট ভাইরা আমরা সবাই মিলে যেটা ফুলের মালা পরানোর জন্য হুজুরকে বানিয়েছি আমরা শালীর রেসালাত কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ছোট ভাই দিয়েছে জনাব মোহাম্মদ সাকিব ভাই। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। উলমায়ে আহলে সুন্নাত, উলমায়ে আহলে সুন্নাত। এখন আমাদের ছোট ভাই মোহাম্মদ আলতাফ ভাই হুজুরকে মালা দিয়ে বরণ করে দিয়েছে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। ইয়া রাসূলুল্লাহ। লম্বু আরো কি আছে? হ্যালো हो गया वो, चलो आप जाओ बढ़िया। आगे दो भाई, दो ओ भाई ए बाबू लोग ज्यादा नहीं, कुछ लोग बैठे सही गरम। এখন আমাদের মাঝে চাঁদ ভাই হুজুরকে মালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। এখন আমাদের মাঝে যার জন্য এই আয়োজন হয়েছে আমাদের বন্ধু জনাব মোহাম্মদ নাদির ভাই অনেক পরিশ্রমের জন্য আমরা এই মাহফিল করেছি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত। উলমায়ে আহলে সুন্নাত, উলমায়ে আহলে সুন্নাত। এখন আমাদের মহল্লার নওজওয়ানে আহলে সুন্নাত সভাপতি উনি মালা দিয়ে বরণ করে দিচ্ছে হুজুরকে। নারায়ে তাকবীর, नाराये रिसालत। आप जैसे बैठे हैं ना, आदमी आपको फोन गिरेगा, आप फिर कदम आदमी भी करता है। अहले सुन्नत हो गया। बाबू सो गए ना हम वही सामने क्लियर करिए, सामने क्लियर करिए, सामने क्लियर करिए, क्लियर हो जाएगा। अल्ताफ आओ। आप लोगों ने मुझे उससे क्या बैठो, गुलदस्ता दिया, ऐसा सही नहीं है। हार दिया। मैं जो लोग ऐसा क्लियर करा रहे थे, सैदपुर में कर रहे हैं मैं अपनी पोषे के लिए भलो होता ना। उन लोगों को दे रहा हूँ। हाजी जुबैर मालिक। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, नाराये रिसालत। जनाब सैयद निजामुद्दीन जलाली साहब। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, नाराये रिसालत। हमारा भांजा एक आलिम अल्हम्दुलिल्लाह अजहरी होकर बांग्लादेश में आ रहा है। तो भांजे को देने से पहले हमारे भाईजान बैठा देंगे, सब खड़ जाएगा। सैयद खुशनूर आलम साहब जो हमारे सफर में हमारे साथ। नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, नाराये रिसालत। और यहाँ का ये टेटो हटाइए, हट जाते हैं, सब हट जाएगा। हट जाइए, भैया आप लोग पीछे जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए भैया, हट जाइए, हट जाइए भाई। जिसको यहाँ ही करना है तो सब पीछे जाइए, सामने क्लियर करिए। सब हटाना है तभी लोग। মাহফিলে সবচেয়ে বেশি এমনি সবাই পরিশ্রম করছে এবং আপনারা জানেন যে অনেক অনেক বাধার পরেও अल्हम्दुलिल्लाह মানে उर्दू में हम लोग बोलते हैं हद निगाह, जहाँ तक निगाह जा रही है आशिक रसूल बैठे हुए। तो मेरी तरफ से और तमाम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से
नादिर को ये फूल का तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक है जो पूरी कमेटी की तरफ से, मतलब पूरी कमेटी के लिए, क्या क्या रसूल बताए, अंजुमन शान रिसालत इसी की तरफ से हो रहा है। अच्छा, वो नादिर की दादी और शान रिसालत कमेटी प्लस नौजवान कमेटी सबों की तरफ से मैं हमारे सैयद सुलेमान मुख्तारी साहब के साहबजादे असल में दे रहा हूँ उनको सबकी तरफ से, और रिसीव कर रहे हैं। वो चूंकि मरीज हैं, ढाके में हैं, अल्लाह ताला उनकी हयात में बरकत अता फरमाए। तो उनकी तरफ से उनके साहबजादे ये फूल का गुलदस्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं। सरफराज रसूल चांद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये किसी को दिया? तुम्हें दिए, तुम्हें इजाजत दो तो आरिफ को दे दिए। ये हमारा बच्चा जो फिरोज, ये बच्चा बहुत बहुत मेहनत करता है माशाअल्लाह, पूरे जवानों की तरफ से उसको दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना व क़ुर्रति अयुनिना व राहति सुदूरिना मौलाना व मंजाना व मअवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ذرا محبت سے زور سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں
फ्रांस की तरफ इशारा, कोई अपनी तरफ न समझे, ठीक है? इशारा किधर है? फ्रांस की तरफ है। इसलिए कि जो मेरे महबूब की मुखालिफत करता है उससे बड़ा बातिल और कोई हो ही नहीं सकता। बातिल से डरने वाले के बोलছেন এটা জানে কে? अल्लामा इकबाल, जोरे बोले सुभान अल्लाह। बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम, ये आकाश শুনে নাও, আমরা বাতিলকে ভয় করি না, আমরা ইহুদিকে ভয় করি না, আমরা খ্রিস্টানকে ভয় করি না, আমরা বিধর্মীদেরকে ভয় করি না। বাতিল से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम প্রথমে তো মুবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে এই মাহফিলে যারা আয়োজন করেছেন। যদিও পারিবারিক মাহফিল, কিন্তু এটা পুরো সৈয়দপুরের জন্য হয়ে গেছে। কেন পারিবারিক মাহফিলে সাধারণত 10, 20, 50, 60, 70, 80 এরকম লোক হয়, কিন্তু এখানে আমি তো এদিক দিয়ে আসি, মানে গেট যেখান থেকে শুরু হয়েছে ওখান থেকে মানুষ অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, অনেকেই আশেপাশে আছেন। এই অন্ধকারে আমার ডাইনেও দেখা যাচ্ছে অনেক লোক। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। বক্তব্য শুরু করার আগে একটা কথা বলে দিই, আপনারা যারা মুরব্বী আছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে সৈয়দপুরে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পিছনে অনেক লোক ভর্তি আছে, পিছনে মামুনরা তো নিজের জায়গায় আছে না। এই বলে দেই যে সৈয়দপুরকে আমি মনে প্রাণে ভালোবাসি, এবং এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যখনই মুনাজারা হয়েছে, যখনই সৈয়দপুরে সুন্নিয়তের উপর আঘাত এসেছে, সিনা তুলে সামনে আসে। এটা কোনো এহসানের কথা না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য জান কুরবান করে দেওয়া, এটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক আছে না? এখন পয়েন্টের বিষয়ে আসেন, তারপর ইনশাআল্লাহ সামনের দিকে যাব। সেটা হচ্ছে আকীদা, এটা অন্তরের বিষয়। किसका अकीदा क्या है तुम बाहर से फतवा नहीं लगा सकते। अकीदा, कोई शख्स जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिल के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? दिल के अंदर बोलता है। जब तक ये अकीदा वो जबान से जाहिर न करे या लिख के न दे, तब तक आप उसको काफिर नहीं कर सकते। क्यों? उसने दिल में छुपा कर रखा है। इसी तरह अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानता, वो क्या है? वो बहैसियत बाहर के एतबार से वो मुसलमान है, लेकिन अंदर के एतबार से वो काफिर है। लेकिन आपको दुनिया का कोई मुफ्ती उसको काफिर नहीं बोल सकता जब तक कि वो मुंह से न बयान करे कि रसूलुल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा है। बात समझ में आई? ये है इस्लाम का अकीदा। लेकिन सैदपुर में कुछ
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী কথায় কথায় डिक्शनरी कुछ ऐसे हैं जो बांग्लादेश के नहीं बैन अल-अक़वामी तौर पर बांग्लादेश का एक वाहिद शख्स है। अगर आप कुवैत में पूछिए अहले सुन्नत के किसी आलिम को जानते हैं, वो बोलेगा डॉक्टर इरशाद बुखारी को जानते हैं। आप मिस्र में पूछिए अहले सुन्नत के किसी आलिम को जानते हैं बांग्लादेश में, वो बोलेगा डॉक्टर सईद इरशाद बुखारी को जानते हैं। अमेरिका में पूछिए, ब्रिटेन में पूछिए, ऑस्ट्रेलिया में पूछिए, दुनिया के किसी खित्ते में पूछिए, ये मेरे आला हज़रत का सबका है। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। किसी को चोट पहुंचाना ये मकसद नहीं, शरीयत का कानून बयान कर देना। अब आइए मेरी पहली है, सुन लो बच्चों, पहली कैसेट मेरी निकली थी যার বেসিক আকীদা ঠিক আছে, শোনো এখনো আমার ফেসবুকে আছে, যার বেসিক আকীদা ঠিক আছে এর সিলসিলার মধ্যে যদিও সৈয়দ আহমদ বরেলি থাকে তো তার সাথে ইত্তেহাদ করতে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फतवा रज़विया में आला हज़रत ने फरमाया। क्या फरमाया? एक शख्स ने पूछा आला हज़रत से कि आला हज़रत एक शख्स है जो 11वीं शरीफ भी करता है, 12वीं शरीफ भी करता है, हमारे जैसा है, हर अकीदा हमारे जैसा है, लेकिन सैयद अहमद बरेली को बुजुर्ग मानता है, तो हम उसको सुन्नी कहें ना वहाबी कहें? आला हज़रत ने फरमाया सैयद अहमद बरेलवी को महज बुजुर्ग अगर कहता है और उसका अकीदा अगर हमारे अकीदे की तरह है, इस्माइल दहलवी को गुमराह मानता है और तक़वियतुल ईमान की इबारत को कुफ्री इबारत जानता है, तो महज सैयद अहमद बरेलवी को बुजुर्ग मानने से वो वहाबी नहीं होगा। किसने फरमाया? आला हज़रत का सबसे बड़ा मसला का पहरादार ये इरशाद बुखारी है बांग्लादेश में। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ताला 2 दिन बाद दिखा, क्या दिखाया अभी सुन लीजिए क्या हुआ। जिहादी साहब जेल में गए, आप मानव बंधन किए। हम पूछते हैं जिहादी साहब हैं कौन? वो आदमी है जिसका अकीदा अहले सुन्नत का है, हुजूर के पास हुजूर के बारे में वही अकीदा रखता है जो हम इरशाद बुखारी रखते हैं, हुजूर को वही मानता है जो हम लोग मानते हैं, अल्लाह की तौहीद के बारे में वही मानता है जो हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके सिलसिले में सैयद अहमद बरेलवी। आप लोग तो खुद उसके लिए जब से उतरे, रास्ते के आप सड़क के किनारे उतरे। अब बताओ अगर हम आपसे पूछे ए सैदपुर वालों, हमने जो बात कही थी तो तुम्हें तो मिर्ची लगी थी, लेकिन काम वही किया जो हमने कहा कि जिसका अकीदा सही है वो कोई भी हो, अगर अकीदा सही है तो हम उसे फूल का माला पहनाएंगे। सिलसिला चाहे वो कोई भी सिलसिला हो, हक सिलसिला। अब किसी ने पूछा तो अपनी उनके की माने? देखिए आला हज़रत ने काफिर नहीं कहा, लेकिन आला हज़रत ने कोई मोमिन कामिल थोड़ी ना कहा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने यजीद को काफिर नहीं कहा, लेकिन जन्नती भी नहीं कहा। हम लोग यजीद को पलीद मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं, दुश्मन अहले बैत मानते हैं, यजीद जो है गुनाहगार है, यजीद सब कुछ है, लेकिन इमाम आज़म ने यजीद को काफिर नहीं कहा। इसलिए हनफी मजहब के उलमा उसके कुफ्री के मामले में चुप रहे, खामोश। कहते हैं अस्सुकूतु अफदल, खामोशी बेहतर है इस मामले में। अब क्यों नहीं कहा? इमाम आज़म से कोई पूछे, उस जमाने के थे, ठीक है, लेकिन इमाम आज़म ने उसको काफिर नहीं कहा। मतलब काफिर नहीं कहा मतलब ये नहीं है कि उसको अल्लाह का वली कहा। काफिर का मामला बहुत संगीन है। ये एक छोटी सी वजाहत थी। अब अगर कोई माने तो माने, न माने तो बगैर इफ्ता, बगैर मुफ्ती का कोर्स किए हुए अगर कोई फतवा लगाएगा
तो वैसे ही होगा जैसे कि ड्राइवरिंग सीखे बगैर कोई ड्राइवर की सीट पे बैठकर पीछे हनफी कोई की ना हुई हनीफ एंटरप्राइज के 40 पैसेंजर को पीछे बैठाल कर वो जब चलाना शुरू करेगा तो वो यहां से ढाका तो जो दूर की बात है वो टर्मिनल तक नहीं जाएगा। बाकी सब हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमें गाली दी हम उसको माफ करते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे अकीदे के मामले में शक किया, मैं सैयद होने के नाते क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने उसके कॉलर को मैं पकड़ूंगा। जो गाली दिया मैं उसको माफ करूंगा, लेकिन मेरे अकीदे पर जो उंगली उठाएगा इस खबीस को कभी नहीं माफ किया। ईमान अलग चीज है, ईमान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुमने क्या पढ़ा है अकीदा? अल्हम्दुलिल्लाह सुन लीजिए आप, उलमा का बहुत इख्तिलाफ है। पहले नूर हुआ, ना पानी हुआ, ना अर्श हुआ, ना कलम हुआ, इस पर उलमा बहुत इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि पहले वही हुआ जो मेरे आला हजरत ने फरमाया, नूर मेरे आला हजरत ने फरमाया। मुझसे सुनो, उसके बाद अगर तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी शक है तो याद रखो कि तुम्हारे ईमान में, मैं नहीं बोलूंगा तुम्हारे ईमान में मुझे शक है, किसी के ईमान पर शक करना, ये किसी को काफिर बना देना, ये अल्लाह के नजदीक जो है बहुत बड़ा गुनाह है। मर के गुजर नहीं जाता हूं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और एक बात सुन लीजिए, खुशी की बात अभी सुनिएगा ना बाद में सुनिएगा, हाथ उठा करके अभी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। कल से लग जाइए, जितने लोग हैं यहाँ सब से कल से लग जाइए। फरवरी में इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हुजूर गौसे पाक के गद्दी नशीन सैदपुर तशरीफ लाएंगे, तशरीफ लाएंगे। और बांग्लादेश के बड़े बड़े उलमा, जवानों ने मुझसे मुतालबा किया, हुजूर আমরা একটু গিয়াসউদ্দিন তাহিরিকে চাই, আর নাম নিল আবুল কাসেম নুরি সাহেবকে চাই এবং হাসান আজহারিকে চাই, কয়টা নাম নিল। আমি বললাম যে ঠিক আছে, এরা তো থাকবে, গৌসে পাকের আওলাদের নাম শুনলে এরা সব চলে আসবে। इंशाअल्लाह ताला আপনারা খুশি আছেন তো? চান কি চান না? জোরে বলেন চান কি চান না? আলহামদুলিল্লাহ। কোরআন কারীমের যে আয়াতটা তিলাওয়াত করেছি, মাশাআল্লাহ শাহিন ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোরআন কারীমের যে আয়াতটা তিলাওয়াত করেছি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম। হে বিশ্ববাসী শুনে নাও, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করছেন, কোন সূরা? কোরআনে কারীমে 28 পারা, কোন সূরা? সূরা সফ বলে আয়াত বের করো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম। তারা চায় আল্লাহ তাআলার নূরকে তাদের মুখের ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ করছেন, ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমার নূরকে আমি টিকিয়ে রাখবো, ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন, যদিও কাফেররা এটাকে অপছন্দ করে। শুনেনি, আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, সূরা সাফের 8 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম। তারা চায় আল্লাহ তাআলার নূরকে মুখের ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি, কে আছে আমার নূরকে নিভে দিবে? কে আছে? আল্লাহ তাআলা বলেন, কেউ পারবে না আমার নূরকে ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে। ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন, আমি এটাকে টিকিয়ে রাখবো, জিন্দা রাখবো, কিয়ামত পর্যন্ত রাখবো, যদিও এটাকে কাফেররা অপছন্দ করে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
এরপরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ওয়াল্লাযী, তিনি সেই মহান আল্লাহ, ওয়াল্লাযী আরসালা, যিনি প্রেরণ করলেন, রাসূলহু, তার রাসূলকে, বিল হুদা, হিদায়াতের সহিত, ওয়া দীনিল হক, এবং হক, সত্য, পিওর দ্বীন ইসলামের সহিত। বলে সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক, কেন পাঠালেন? লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লিহি, যতগুলো মন গড়া দিন বানিয়ে রেখেছো এই সবগুলোর উপর ইসলামকে আমি বিজয় দান করব। লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন, যদিও ইসলাম জিন্দা হোক, ইসলাম টিকিয়ে থাকুক, এটা কাফেররা, মুশরিকরা পছন্দ করে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন আমি ওয়াদা করছি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হেফাজত আমি করব। আজ আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, শুনো, ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রনকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, শুনো, আমাদের বুকে যদি গুলি মারো, খোদার কসম আমরা বুকে গুলি বরদাস্ত করে নিব। আমাদের মা বাবাকে গালি দাও, কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেব। আমাদেরকে আমাদের চোখের সামনে আমাদের সন্তানকে গালি দাও, মেনে নেব। কিন্তু খোদার কসম আমার রাসূলের জুতা মোবারককে যদি কেউ গালি দিতে চায়, তার জিহ্বা আমরা ছেড়ে দেব। রাসূলুল্লাহ কালমা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিষয়ে আমরা কোনো আপোষ করতে পারি না। মুরাত্তান মান ধন সব ফুক দিয়া, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জান, আমার মাল, আমার শরীর সবগুলো আপনার চরণে কুরবান দিলাম। ये जान भी प्यारे जला जाना, একটা জান আছে, এটাও কেউ আপনি কবুল করে নেন। আমরা শুধু মুখে না, সত্যি কথা। মুমতাজ কাদরি করাচিতে করে দেখেছেন, গাজী খালিদ করে দেখেছেন। আমরা সুন্নিদের ইতিহাস আছে, এরা সব কিছু বরদাস্ত করে নিতে পারে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে চুল পরিমাণ বেয়াদবি, গোস্তাখি মুসলমান মেনে নিতে পারে না। যে মেনে নিবে মুসলমান হতে পারে না, ঠিক কি না? যে মেনে নিবে এই মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ করে দিলেন, আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ করে দিলেন কি? তোমরা চাচ্ছ তোমাদের মুখের ফু দিয়ে আমার রাসূলের প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে, কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না। আর এরপরে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কি ইরশাদ করছেন? হুয়াল্লাযী, শোনো, মানুষ দুনিয়ার কোন বাদশা যদি কোন জিনিস পাঠায়, তার মধ্যে ভুল ত্রুটি হতে পারে। দুনিয়ার কোন প্রফেসর কোন বই লিখলে এর মধ্যে ভুল ত্রুটি হতে পারে। হুয়াল্লাযী, সেই মহান আল্লাহ, আল্লাযী, যিনি আরসালা, প্রেরণ করলেন, পাঠালেন, রাসূলহু, তার রাসূলকে কি দিয়ে পাঠালেন? আর রাসূলহু বিল হুদা, হিদায়াত দিয়ে পাঠালেন। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আজ যে হিদায়াত চায়, আজ যে মুক্তি চায়, আজ যে নাজাত চায়, জান্নাতে যেতে চায়, আমার হাবিবের সাথে জান্নাতে থাকতে চায়, পুলসিরাত পার হতে চায়, একটাই রাস্তা আছে, রাসূলুল্লাহর কদমে চলে এসো। সুন্নাতে নববীকে আঁকড়ে ধরো, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকীদাকে মজবুত করে ধরো, তোমাকে কেউ বুঝাতে পারবে না। ওয়াল্লাযী আরসালা রাসূলহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লি। আমি তো এই দিনকে আজকে দেখেন অবাক হবে, পৃথিবীতে, আমেরিকার কথা বলছি, আমেরিকাতে আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন 10,000-এর বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেছে। এই করোনা, আমাদের এখানে জোশ সাহেব আছেন, উনি বলতে পারবেন, করোনার মধ্যে উনি বলছেন আমার মধ্যে এমন পরিবর্তন আসলো যে দাড়ি, আমি করোনা সকলের জন্য মুসিবত হয়ে আসছিল, আমার জন্য রহমত হয়ে এসেছে।
মধ্যে পরিবর্তন আসছে, আমার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। একজন বলো, বাকি সব ঠিক হবে। ভাই আমাদের রাসূল করিম अच्छा चलो मैं खबर ले रहा हूँ पूरी कमेटी की तरफ से 14 नहीं अगर 28 भी आ जाए तो तुम थोड़ा उसकी हिफाजत करो, ठीक है? पूरी कमेटी की तरफ से मैं बोल देता हूँ माशाअल्लाह। একটু মাইক যেন ডিস্টার্ব না দেয়, যেন একটু খালি করে দেবে। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আপনি দেখেন গোটা বিশ্বে ইসলাম যেভাবে স্প্রিটে বাড়তেছে, বিধর্মীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আপনার আশেপাশে দেখেন কত বিধর্মী মুসলমান হয়েছে। আপনি হাতে এখনো ভালো করে আপনি হাতে গুনে পাবেন না কয়জন মুসলমান বিধর্মী হয়েছে। তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত এটা আমার রাসূলের মুআজিজা, এটা আমার রাসূলের মুআজিজা। যখন হাবশার বাদশার কাছে মক্কার কাফেররা গেল, এই মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেবেন না। হাবশার বাদশার কাছে যখন কুফারে কুরাইশের সাদা গেল এই মুসলমানদেরকে, ওর মধ্যে ওই সময় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেনি, উনিও ছিলেন, বড় বড় কাফেররা ছিল। শুনুন জাহাপানা, এই মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েন না, এদেরকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, এরা খুব ডেঞ্জার। তখন বাদশা হাবশার বাদশা, ইথিওপিয়ার বাদশা কি প্রশ্ন করেছিল শুনুন। আচ্ছা আমার কয়েকটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে। নাম্বার 1, উনার দলে গরিব বেশি না পয়সাওয়ালা বেশি? বলে সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 2, উনি যে ওয়াদা করেন, ওয়াদা খেলাফি করেন না ওয়াদা পূরণ করেন? নাম্বার 3, উনার দলে যে একবার ইসলাম গ্রহণ করে ওনার দলে আসে, সে কি আবার দ্বিতীয়বার ইসলাম থেকে বের হয়? এরা বলল না। তখন ইথিওপিয়ার বাদশা বলছিল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি উনি আল্লাহ তাআলার সত্যিকার নবী। চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা আমার হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুআজিজা। আজ পর্যন্ত কুফার, আজ পর্যন্ত কাফেররা কলমা পড়ে মুসলমান হয়, কিন্তু মুসলমান কাফের হয় না, মুসলমান মুশরিক হয় না। কারণ মুসলমান জানে যে আমার যতগুলো গুনাহ আছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন, কিন্তু মুরতাদ হলে আমার কোনো ঠাঁই নেই। আমার ভাইয়েরা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভালো করে শোনো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসেন। মাশাআল্লাহ, ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন 2013 সালে, ভালো করে শুনুন, একটা বিল পাস হলো, আইন পাস হলো। ইউরোপীয় ইউনিয়নে 2013 সালে 18-19 নাম্বার আর্টিকেল এটা বের হলো, এবং সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আইন বানালো, বাক স্বাধীনতার নামে আমরা কখনো কোন ধর্মের উপর আঘাত করব না। কি বাক স্বাধীনতা, প্রেস এর ফ্রিডমের নামে, বাক স্বাধীনতার নামে আমরা কোন ধর্মের উপর আঘাত করব না। আর যদি কেউ ধর্মের উপর কোন বিশ্বাসের উপর আঘাত করে, তাহলে এটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনের বিরুদ্ধে হবে। এখন আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই ইহুদি নাসরানীদের কাছ থেকে আইন বানায় শুধু কি আলমারিতে রাখবে, নাকি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমরা আইন বানালে যে প্রেস এর ফ্রিডম বলতে, বাক স্বাধীনতা বলতে, এটা বোঝায় না যে কোন সম্প্রদায়, কোন ধর্মের বিশ্বাসের উপর আঘাত করা যাবে না, এটা তাদের কথা। তাহলে কেন আমার রাসূলের কার্টুন বানায় ফ্রান্সের বড় বড় বিল্ডিং এ লটকানো হলো?
এটা কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওই আইনের বিপক্ষে হয় কিনা? জোরে বলেন হয় কিনা? আর এটাই যদি বাক স্বাধীনতা হয়, তাহলে আমি আপনাকে একটা মিসাল দিচ্ছি। এখানে আমাদের আইনের লোক আছেন, আমি একটা মিসাল দিচ্ছি। যদি ম্যাক্রনের পুরো 4টা পা বিশিষ্ট একটা শুকরের ছবি বানায়, শুকরের চেহারাটা সরায় যদি ম্যাক্রনের চেহারা রাখে দেওয়া হয়, কুত্তার একটা ছবি আর্ট করে পিছনে লেজ দিয়ে আর কুকুরের ছবিটা ও চেহারাটা বাদ দিয়ে ম্যাক্রনের যদি লাগানো হয়, এটা কি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন এটাকে মেনে নেবে? জোরে বলেন মেনে নেবে? যখন মানবে না, তো তুমি কি ভাবে? তুমি তোমার একটা কার্টুন বানিয়ে যদি শুকরে যেটাকে তোমরা খাও, তোমাদের কাছে তো খ্রিস্টানদের কাছে শুকর এটা নাপাক নয়, আমাদের মুসলমানদের কাছে নাপাক, কিন্তু এরপরে এর ছবি যদি পুরো শুকরের আট করে যদি ওর চেহারার জায়গায় যদি ম্যাক্রনের চেহারা লাগিয়ে দেওয়া হয়, এটাকে ও বরদাস্ত করবে না, বলবে যে না, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। তো শোনো, আমরা তখন বলবো এটাও আমাদের বাক স্বাধীনতা, ঠিক না? কুত্তার ছবি আর্ট করে ওর চেহারার জায়গায় তোমার ম্যাক্রনের চেহারা যদি লাগিয়ে দেয় এবং ফ্রান্সের বড় বড় শহরে বড় বড় বিল্ডিং এ যদি লাগিয়ে দেই, বলেন সে অ্যাকসেপ্ট করবে এটাকে? বলবে যে না, এটা কেন হলো? বলে কুত্তা তো তোমার বউ তোমার সাথে থাকুক না থাকুক, কুত্তাকে তো তোমরা সাথে রাখো, আমেরিকাতে দেখে আসছি। তোমরা যদি কুকুরের ছবিটাকে অ্যাকসেপ্ট না করো, এটা কি বাক স্বাধীনতা নয়? আর একটা কথা বলি, আমি কয়েক বছর আগে একটা কনফারেন্স ছিল নিউ ইয়র্কে। এই কনফারেন্সটা নিউ ইয়র্কের মেয়র একজন খ্রিস্টান, ওখানে পাকিস্তানের মুফতি আজম মনিবুর রহমান, প্রফেসর মনিবুর রহমান সাহেব ছিলেন। আমার ইয়ের মধ্যে পাবেন, ফেসবুকে পাবেন, আমার ফেসবুকে আমার পেজের মধ্যে পাবেন। ওখানে ওনারা একটা কনফারেন্স করলো যে বিশ্বতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বিভিন্ন ধর্মগুরুকে ডেকে ওনারা পরামর্শ করলো। এরপরে বিভিন্ন দেশে আলেমায়ে কেরাম গেলেন, আমাকে বাংলাদেশ থেকে ইনভাইট করা হলো, আমিও গেলাম। আমার ফেসবুকে পাবেন ওই নিউ ইয়র্কের মেয়রের ছবি সহ সবাই নিজের নিজের প্রস্তাব দিল। আমি আমার প্রস্তাব দ্বিতীয় দিন নিউ ইয়র্কের ম্যাক্সিমাম নিউজ পেপারে প্রথম পৃষ্ঠায় আমার প্রস্তাবটা ছাপানো হলো। প্রস্তাবটা কি ছিল? আমি বলছিলাম যে শুনে মেয়র সাহেব, দুনিয়া থেকে যদি সন্ত্রাসকে, জঙ্গিবাদকে উৎখাত করতে চান, বিশৃঙ্খলাকে, অশান্তিকে যদি দমন করতে চান, একটাই রাস্তা আছে। সবাই অবাক, একটা রাস্তা আছে এবং সুন্দর আমার কাছে সলিউশন আছে। আপনি যদি এটা আপনারা যদি মেনে নেন, আমাকে বলেন। হ্যাঁ, বললাম, আমরা মুসলমানরা যেভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সম্মান করি, আমরা মুসলমানরা যেভাবে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সম্মান করি, আজ পর্যন্ত 1438 বছরে 38 হয়ে গেছিল, আজকে তো 42, 1438 বছর হয়ে গেছে। গোটা বিশ্বে কোন মুসলমান বক্তা, কোন মুসলমান টিচার, কোন মুসলমান প্রফেসর, কোন মুসলমানের রাইটার, মুসলমানদের কোন লিডার আজ 1438 বছর হয়ে গেছে, তাদের লেখনীতে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের চুল পরিমাণ বেয়াদবি করে নাই। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের চুল পরিমাণ বেয়াদবি করে নাই। আমরা মুসলমানরা we believe সাইয়্যিদুনা মুসা, সাইয়্যিদুনা ঈসা, ওনারা ছিলেন মেসেঞ্জার অফ গড, দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ। আমরা এটা বিলিভ করি, আমরা এটা বিশ্বাস করি, ওনারা আল্লাহ তাআলার মেসেঞ্জার ছিলেন, নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন।
আমরা ওনাদের চুল পরিমাণ বেয়াদবি গোস্তাখিকে কুফরি মনে করি। কি মনে করি? কুফরি মনে করি। এটা আমার রাসূল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার হাবিব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত কোন মুসলমান হযরত ঈসা ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের শানে চুল পরিমাণ বেয়াদবি গোস্তাখি করিনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত করব না। এখন আসুন, যদি দুনিয়াতে পিস চান, দুনিয়াতে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে আমরা বলবো না আমরা মুসলমানরা যেভাবে আমার রাসূলকে মহব্বত করি, ভালোবাসি, তোমরা খ্রিস্টান ইহুদ খ্রিস্টানরাও তোমরা এভাবে করো। আমরা জানি তোমরা করবে না, সুতরাং আমরা এই জীবন তোমাদের কাছে করব না। যেই চোখে আমরা আমাদের রাসূলকে দেখি, যেই মায়ার নজরে, শ্রদ্ধার নজরে আমরা আমাদের হাবিবকে দেখি, তোমরা ইহুদি খ্রিস্টানরা ওই মায়া, ওই রিসপেক্টের নজরে দেখো। আমরা এটা বলছি না। হ্যাঁ, আমরা একটা কথা বলছি, আমরা যেই নজরে হযরত ঈসা ও মুসা আলাইহিস সালামকে দেখি, ওই নজরে তোমরাও আমার নবীকে দেখো। যেভাবে আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে শ্রদ্ধা করি, এভাবে তোমরা যদি শ্রদ্ধা না করো, এটা তোমাদের পার্সোনাল ম্যাটার, তবে আমাদের রাসূলের শানে বেয়াদবি করবে না। আর শুনে নাও, খোদার কসম, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। হযরত ওসমান আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। হযরত আলী আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। কিন্তু ওনারা ওনাদের রক্তের সন্তানদেরকে, ওনারা ওনাদের আশিকদেরকে ছেড়ে গেছেন। এই সৈয়দপুরের মানুষ শান্তি শুনে নেবে আমার রাসূলের শানে চুল পরিমাণ বেয়াদবি গোস্তাখি মানবে না। এখন না, এখন তো 1442 বছর হয়ে গেছে, আরো 14 লক্ষ বছর পরে আমরা মুসলমানরা চুল পরিমাণ, খোদার কসম, যতগুলো বুলেট আছে বুকে নেব, যতগুলো বোমা আছে বুকে নেব, গুম্বাদে খাজরার দিকে একটা তীর যেতে দেব না। গুম্বাদে খাজরার দিকে একটা তীর যেতে দেব না, কারণ আমরা জানি এই তীর হযরত সাইয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছেন। নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, একটা বাচ্চা দেখে ধৈর্য করো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সাধারণত কোন সাহাবী যেতেন না, সবাই পিছনে থাকতেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কখনো নবীজির সামনে যাচ্ছেন, কখনো ডানে যাচ্ছেন, কখনো বামে যাচ্ছেন, কখনো পিছিয়ে যাচ্ছেন, একেবারে দিওয়ানার মতো করতেছেন। সাহাবা পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর, আপনাকে তো এক চুল রাসূলুল্লাহর সামনে যেতে কখনো দেখিনি। এ আমার হাবিবের কলেজার টুকরা আবু বকর, আপনাকে তো কখনো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে হাঁটতেছেন। কারণটা কি? হযরত আবু বকরের চোখে পানি চলে আসলো। বললেন, আমি যখন সামনে থেকে তীর